Next, Arafisi problem number 7. If a random process x of t is equal to omega t plus b sin omega t is given where a uncorrelated, zero mean random variables. Having the variance sigma square, find number 1. Number 2, show the x of t is వైట్ సెన్స్. ఈ రెండు మనం ప్రూవ్ చేయాలని చెబుతున్నాం. ఫస్ట్, ద గివెన్ x of t is equal to a cos omega t plus b sin omega t. And the second point is జీరో మీన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అన్నాం. జీరో మీన్ అన్నాం కాబట్టి మీన్ అంటే ఇక్కడ మనకు వన్ వేరియబుల్ ఉంటే ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అని టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక మీన్ అవుతుంది, ఈ ఆఫ్ బి ఇంకొక మీన్ అవుతుంది. బోత్ ఆర్ టు బి జీరో మీన్ అన్నాం కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. Next one, uncorrelated. Uncorrelated is nothing but independent. That is E of AB is equal to E of A into E of B. If x and y are independent random variables, then E of xy is equal to E of x into E of y. By using that relation, E of AB is equal to E of A into E of B. That is equal to E of A value is 0, E of B value of 0. 0 into 0 is equal to 0. And the next one is variance. So 0 means random variable has the variance sigma square. The is sigma square. So okay, first one, the variance of A is sigma A square is equal to, so E of A square minus E of A whole square. I think all of you know the variance formula, that is sigma x square is equal to E of x square minus E of x whole square. E of x whole square. By using this relation, x place a ఉంది కాబట్టి E of A square minus E of A whole square. So that is equal to, here the value of E of A is 0. So that is 0 square. That is 0. So therefore we get the only answer E of A square. Similarly, sigma B square, the variance of B sigma B square equal to E of B square minus E of B whole square. The value of E of B is 0. Therefore E is 0 square. So that is E of B square minus 0. That is equal to E of B square is the value. Finally, డిస్కస్ చేసి హ్యావింగ్ సిగ్మా స్క్వేర్, అది ఏ అయినా బి అయినా సరే దాని వాల్యూ అంతా సిగ్మా స్క్వేర్. సిగ్మా ఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్, సిగ్మా బి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్. ఇప్పుడు దాకా మనం చేసిన మొత్తం కూడా క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని చేసామండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ ద జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ద relation Rx of tau is equal to E of x of t into x of t plus tau. So this is the formula. So now here we substitute the value of x of t. The value of x of t is a cos omega t plus b sin omega t into a into x of t plus tau. అంటే ఇక్కడ t ఎక్కడైతే ఉందో t ఉన్న దగ్గర t plus tau రీప్లేస్ చేసి ఇదే ఫంక్షన్ రాస్తామండి. Now a into a square, ఇప్పుడు వీటిని మల్టిప్లై చేయండి అమ్మ. So this function into this function. So a into a cos omega t into cos omega t plus tau. Next a into b ab cos omega t into sin omega t plus tau. Next a into b ab sin omega t into omega t plus tau, and b into b square sin omega t into sin omega t plus tau. Now apply expectation to each and every term. So E of a square into the remaining is constant parameter. Why? Because a and b. So E of a square, E of b square, E of a b ఉంటుంది. So E square into this constant బయట రాస్తాం. తర్వాత E of AB ఇదంతా కాన్స్టెంట్ బయట రాస్తాం. E of AB అండ్ ఇదంతా కాన్స్టెంట్ బయట రాస్తాం. E of B స్క్వేర్ ఇదంతా కాన్స్టెంట్ బయట రాస్తాం. సో నౌ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్. పైన రాస్తాం గుర్తుందా? E of A స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ E of B స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిగ్మా స్క్వేర్. A ఈజ్ ఈక్వల్ E of B ఈజ్ ఈక్వల్ 0 మీన్ వాల్యూ. E of A 0. సో ఎందుకంటే ఇండిపెండెంట్ రాండమ్ వేరియబుల్ అన్కోరిలేటెడ్ అన్నాం కాబట్టి therefore E of AB is equal to E of A into E of B, where the E of A is 0 and E of B also 0, so therefore it is equal to 0. So now this sigma square into cos omega t plus tau plus E of AB value 0 into the function E of B అన్న E of AB అన్న రెండు ఒకటే 0 into the remaining function plus E of B square. E of B square అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ అండి. సిగ్మా స్క్వేర్ ఇంటూ రిమైనింగ్ ఫంక్షన్. 0 ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0 అంటే ఈ టర్మ్ ఉండదు, అలాగే ఈ టర్మ్ కూడా ఉండదు అమ్మ. రిమైనింగ్ టూ టర్మ్స్ లోంచి సిగ్మా స్క్వేర్ కామన్ తీసాం అనుకోండి, అప్పుడు కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి ఫార్మేట్ లో ఉన్నాం. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు cos a minus b. So that is cos omega t minus cos omega t minus cos omega tau. Omega t cancel. Finally cos omega tau.
cos of minus theta is equal to cos theta, therefore cos of minus omega tau is equal to cos omega tau. So therefore sigma square into cos omega tau. So what is the reason here is cos of minus theta is equal to cos theta. So therefore by observing this value, the correlation function is in terms of tau. ఎక్కడ t అనే టర్మ్ లేదు, tau ఒకటే ఉందండి. సో ఆటో correlation function is in time difference tau. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాము అంటే వెరిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ వైట్స్ అండ్ స్టేషనరీ ఆర్ నాట్ అన్నాం. వైట్స్ అండ్ స్టేషనరీ అవ్వాలి అంటే 2 పాయింట్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. వన్ ఈజ్ మీన్, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆటో correlation. ద మీన్ ఫంక్షన్ మస్ట్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అండ్ correlation function in terms of time difference tau. ఇట్లా ఆటో correlation ఫంక్షన్ అనుకున్నా వచ్చింది, అది ఓకే. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి, ఫైనల్ మీన్ కనుక్కోవాలి. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మీన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఏ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ బి సైన్ ఒమేగా టీ, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, ఎఫ్ ఏ ఇంటూ కాస్ ఒమేగా టీ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాసాం, కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఎఫ్ బి ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. పైన మనం జీరో మీన్ అన్నాం కాబట్టి ద of E of A is 0, 0 into cos omega t plus E of B also 0, 0 into sin omega t. 0 into anything is 0 కాబట్టి 0 plus 0 that is equal to 0. Finally, its value is constant. Its value is constant. So the mean is constant as well as the function is in terms of tau. Therefore, the given random process is White cells. So చూడండి ఇక్కడ the mean of the given random process x of t is constant and its autocorrelation function in terms of tau. So the given function is a Whitson stationary process. Next problem 8. Defined as x of t is equal to a cos omega t plus theta and t is equal to b sin omega t plus theta, where theta is an uniform random variable on 0, 2 pi and a, b and omega are constants. The cross correlation function rx of t comma t plus two. Verify whether x of t and y of t are joint Whitesons or not. First point, మనకి ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పిన ప్రీవియస్ 6 వరకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఏం చెప్పాము అంటే Whitesons కాదా అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పాను. ఇప్పుడే చెప్పాను ఇందాక నేను, ఇఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ Whitesons స్టేషనరీ దెన్ ఇట్ మస్ట్ సాటిస్ఫై ద మీన్ వాల్యూ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, ద మీన్ వాల్యూ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ the auto correlation function must be in terms of tau, that is rx of tau. But ఇక్కడ మనకి 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయమ్మా, x of t ఒకటి y of t ఒకటి అని రెండు తీసుకున్నాం. రెండు తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని మనం అంటే జాయింట్ Whitesons స్టేషనరీ అంటాం. ఒకటి ఉంటేనేమో Whitesons, 2 వేరియబుల్స్ ఉంటేనేమో జాయింట్ Whitesons. సో జాయింట్ Whitesons ఇందులో ఫస్ట్ మనం వెరిఫై చేస్తుంది ద ఇండివిజువల్ మీన్స్ ఆర్ టు బి కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు x of t ఒకటి y of t ఒకటి రెండు ఇచ్చాడు కదా, సో x of t, the mean of x of t as well as the mean of y of t both must be constant. ఇది కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి, ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి. సెకండ్ పాయింట్, ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి correlation కనుక్కున్నాం. ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి we find cross correlation, that is y of tau. సో ఈ క్రాస్ correlation మనకి ఎందులో ఉండాలంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ tau లో ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఏం లేదు, ఇక్కడ ఒక మీనే, ఇక్కడ రెండింటికి 2 మీన్లు కనుక్కోవాలి. 2 x లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆటో correlation, ఇక్కడ ఒకటి x రెండోది y కాబట్టి క్రాస్ correlation అంటాం. సో ఆ రెండు సాటిస్ఫై చేయాలి. సరే, మనం సొల్యూషన్ చూడండి. ద గివెన్ రాండమ్ వేరియబుల్స్ x of t is equal to a cos omega t plus theta, t is equal to b omega t plus theta. Now theta is uniformly distributed random variable. F theta of theta is equal to 1 by b minus a, uniformly distributed, so that is 1 by b minus a, that is equal to 1 by, let us limit 0, 2 pi, and the highest value is b and the lowest value is a. So therefore 1 by b minus a, that is equal to 1 by 2 pi minus 0, that is equal to 1 by 2 pi. 1 by 2 pi. So the limits are to be from 0 less than or equal to theta less than or equal to b. 0 ante a less than theta less than or equal to b, so therefore 0 less than or equal to theta less than or equal to b, 0 otherwise. So now first we find out question manam a, find the cross correlation annam. Therefore y of t comma t plus tau is equal to e. ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ x ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ x అవుతుంది, ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ y of t plus tau అవుతుంది. యాక్చువల్లీ గివెన్ x of t is equal to a cos omega t plus theta, okay, no problem. The second t is equal to b sin omega t plus theta, కానీ ఇక్కడ t లేదు, y of t ఉంది, అంటే t ఉండాల్సిన దగ్గర t plus tau రీప్లేస్ చేస్తాం. సో b sin omega t plus tau plus theta,
ఏ ఇంటూ బి ఏబి బయట 2 తో డివైడ్ చేసి 2 తో మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి, ఇది మనకి 2 sin a cos b లాగా ఉందండి. sin a ప్లస్ బి ప్లస్ sin a మైనస్ బి గా రాసింది మనం. సో sin a ప్లస్ బి, ఏ అంటే ఇది మొత్తం ఏ, ఇది బి, సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ sin a మైనస్ బి, ఏ మైనస్ బి. సో therefore here omega t and omega t, theta and theta to be get cancel. This is omega t plus omega t 2 omega t, theta plus theta 2 theta plus omega tau plus sin omega tau. So ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఫార్ములా ఏమో జనరల్ గా ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఏబి బై 2 ఇంటిగ్రల్ లోయర్ లిమిట్ 0 అప్పర్ లిమిట్ 2π. సో ఫంక్షన్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఉండాల్సిన ఇది మొత్తం ఉందండి, సైన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ మొత్తం. సో ఆ ఫంక్షన్ మొత్తం ఇంటూ ఎఫ్ టీ ఆఫ్ టీటా పైన అనుకున్న ఎంత వచ్చింది మనకి 1/2π. సో 1/2π డి టీటా, 1/2π డి టీటా. సో ఇక్కడ ఏబి బై 2 ఉంది, ఇక్కడ 1/2 ఉంది, మొత్తం కలిపేసి ఏబి బై 4π బయట రాసాను కాన్స్టెంట్ అంతా మనకి. సో ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఏబి బై 4π ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మైనస్ కాస్ అండి, మైనస్ కాస్ డివైడెడ్ బై డెరివేటివ్ దిస్ ఫంక్షన్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ 0, డెరివేటివ్ ఆఫ్ టీటా 1, కాకపోతే 2 into 1 అంటే 2 అవుతుంది, ప్లస్ డెరివేటివ్ ఒమేగా 0 ఆఫ్ ద లిమిట్ 0 to 2π ప్లస్ టీటా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం. కానీ మనకి ఏమవుతుంది, ఒమేగా టౌ సైన్ ఒమేగా టౌ ఉంది అంటే కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ 1 డి టీటా అంటే టీటా ఆఫ్ ద లిమిట్ 0 to 2π. సో హియర్ అప్పర్ లిమిట్ 2π అప్లై చేస్తాం అనుకో టీటా దగ్గర, అప్పుడు మనకి 2 omega t plus 2 into 2π plus omega tau. అండ్ లోయర్ లిమిట్ అనుకోండి అమ్మ. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. కాస్ ఆఫ్ 2 omega t plus omega tau ప్లస్ టీటా దగ్గర 0 పెట్టాం కాబట్టి 0 హోల్డ్ బై 2 ప్లస్ sin omega tau ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ 2π మైనస్ 0. సో ఒకసారి జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండు సేమ్ టర్మ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఫైనల్లీ ఇక్కడ మనకి 2π sin omega t లేదు. సో ఇక్కడ ముందు బిఫోర్ సరికి ఏమో ఏబి బై 4π ఉంది, ఏబి బై 4π ఇంటూ ఎడోసరికి 2π ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ మిగిలింది. సో పై క్యాన్సల్ 2 1 2 2 క్యాన్సల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏబి బై 2 సైన్ నాట్ టీ టౌ అమ్మ. సో సైన్ ఒమేగా టౌ, సో ఏబి బై 2 సైన్ ఒమేగా టౌ. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా టీ అనే టర్మ్ లేదు కదా, టౌవే ఉంది కదా. సో ద క్రాస్ కోరిలేషన్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ డిఫరెన్స్ టౌ. నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ ఏం అడిగామంటే క్వశ్చన్ లో మనం సెకండ్ బిట్ వచ్చేసరికి వెరిఫై వెదర్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ వై ఆఫ్ టీ ఆర్ జాయింట్ వైట్ సెన్స్ ఆర్ నాట్. వైట్ సెన్స్ కాదా వెరిఫై చేయమను. సో ఇందాకే చెప్పాను, వైట్ సెన్స్ అవ్వాలంటే ఇంకో కండిషన్ మీన్ కాన్స్టెంట్స్ అవ్వాలి. సో ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కనుక్కోవాలి, ఈ ఆఫ్ వై ఆఫ్ టీ కనుక్కోవాలి. సో ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ టీటా ఆఫ్ టీటా డి టీటా. ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ 0 to 2π కాబట్టి 0 to 2π ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఎఫ్ టీటా ఆఫ్ టీటా డి టీటా. ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π ఎక్స్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాం, టీటా ఆఫ్ టీటా 1/2π డి టీటా. ఆ 1/2π ఏ బయటకు వచ్చాయమ్మ, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ అంటే ఏమవుతుంది, సైన్ అవుతుంది. అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే సో సైన్ 2π వాల్యూ ఒకసారి 0, సైన్ 0 వాల్యూ 0, రెండు 0 కాబట్టి 0 మైనస్ 0 0. సో ఫైనల్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సిమిలర్ ఈ ఆఫ్ వై ఆఫ్ టీ ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అవుతుంది, ఇక్కడ వై ఆఫ్ టీ కాబట్టి వై ఆఫ్ టీ వస్తుంది. వై ఆఫ్ టీ కూడా పైన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాం, బి సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ టీటా ఇంటూ డి టీటా 1/2π. సో దట్ ఈస్ బి బై 2π ఇంటిగ్రల్ 0 to 2π సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ టీటా ఇంటూ డి టీటా. సో బి బై 2π ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్. సో మైనస్ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ టీటా డివైడెడ్ బై డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఎంటైర్ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అమ్మ, ఎందుకంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టీటా చేస్తున్నాం కాబట్టి డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ వాల్యూ 0 అండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ టీటా వాల్యూ 1. సో బై వస్తుంది. సో ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది, కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 2π మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 0. సో 2π రేడియన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0 అని చెప్పాను కాబట్టి మైనస్ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కాస్ ఒమేగా టౌ వస్తుంది. సో ఒమేగా టీ వస్తుంది. సో రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఫైనల్ మనకి ఏం మిగులుతుందంటే దాని వాల్యూ వచ్చేసరికి 1 minus 1 0. So that is, it is also constant. Therefore both the mean values are constants and the cross correlation value also in terms of time difference. Therefore it is joint weights and stationary. It is a joint weights and stationary process. So next 9th problem, if y1 of t is equal to x1 cos omega t plus x2 sin omega t and y2 of t is equal to x1 sin omega t plus x2 cos omega t where x1 and x2 are zero mean independent values. So ఇందాక ఒక ప్రాబ్లం చేసాం సేమ్ ఇలాగే. సో వేర్ x1 and x2 are zero mean independent values. That mean that zero mean అనగానే ఫస్ట్ మనకు రావాల్సింది ఏంటంటే e of x1 is equal to e of x2
is equal to 0. Mean means E of x. E of x and mean antam. So 0 mean independent. So now the value of E of x1 x2 is equal to, for independent random variables, E of xy is equal to E of x into E of y. Therefore E of x1 x2 is equal to E of x1 into E of x2, that is 0 into 0, that is equal to 0 with unity variance. Now the value is sigma x square equal to 1 amma. Unity variance anna. The value of sigma square is equal to 1. So now show that the random processes are individually Whitesons but not jointly Whitesons anna. And so first of all, given random process, y1 of t is equal to x1 cos omega t plus x2 sin omega t, and y2 of t is equal to x1 sin omega t plus x2 cos omega t. And 0 mean annam. So E of x1 is equal to E of x2 is equal to 0. And x1 and x2 are independent annam. E of x1 x2 is equal to E of x1 into E of x2 is equal to 0 into 0 is equal to 0. Now the variance of x1 is sigma x square equal to x1 square equal to E of x1 square minus E of x1 whole square. ఈ సెకండ్ యూనిట్ లో వచ్చిందండి డెరివేషన్, ఇది అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాం. అది దట్ ఈక్వల్ టు E of x1 square minus E of x1 వాల్యూ ఎంత 0. సో 0 square, 0 square అంటే 0, దట్ ఈస్ E of x1 square. Sigma x2 square equal to E of x2 square minus E of x2 whole square, that is equal to E of x2 square minus E of x2 value 0. So 0 square equal to 0. So that is E of x2 square. Finally, క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాయంటే మనకి యూనిటీ వేరియన్స్ అన్నాం, అంటే ద వేరియన్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1 అని. అంటే సిగ్మా x1 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ అండ్ సిగ్మా x2 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 అమ్మ. దేనికైనా సరే వేరియన్స్ 1 కాబట్టి సో సిగ్మా x1 స్క్వేర్ sigma x2 square is equal to the value is 1. So now first value mean value find out చేయండి, and y1 కి separate గా find out చేయండి, y2 కి separate గా find out చేయండి. So first thing, the mean value of y1, that is E of y1 t is equal to E of the given function. The given function is x1 cos omega t plus x2 sin omega t. So now E of x1 into cos omega t constant by transform, E of x2 into sin omega t constant by transform. The value of E of x1 is 0, 0 and anything is 0. E of x2, actually మన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాం కదా 0 mean value అని. So E of x2 is equal to 0, 0 and anything is 0. So therefore it is equal to 0, it is a constant value. Similarly, we find the mean value of y2 of t. The mean value of the random process y of t is E of y2 of t is equal to E of y2 of t. మనం ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఇది x1 sin omega t plus x2 cos omega t, that is equal to E of x1 sin omega t plus E of x2 cos omega t. The value of E of x1 is 0 and E of x2 also 0, 0 and anything is 0, 0 and anything is 0, 0 plus 0 equal 0. Therefore it is constant value. And the third one is R correlation. y1 ఒకసారి తర్వాత y2 ఒకసారి తర్వాత క్రాస్ correlation ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి. ఫస్ట్ R correlation of y1 of t, that is R y1 of tau is equal to E of y1 of t into y1 of t plus tau, that is equal to E of y1 of t అంటే ఇది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చామండి, ఇది వాల్యూ ఇంటూ y1 of t plus tau. అంటే ఇప్పుడు t ఉన్న దగ్గర t plus tau రీప్లేస్ చేయండి. ఇక్కడ t ఉంది చూసారా, ఈ ప్లేస్ లో t ప్లస్ టౌ రీప్లేస్ చేసి రాస్తాం. అంటే x1 కాస్ ఒమేగా t ప్లస్ టౌ ప్లస్ x2 సైన్ ఒమేగా t ప్లస్ టౌ. సో మల్టిప్లై చేయండి. సో మల్టిప్లై x1 ఇంటూ x1 ఏమవుతుందమ్మా మనకి x1 స్క్వేర్, x1 ఇంటూ x1 స్క్వేర్ కాస్ ఒమేగా t ప్లస్ టౌ ప్లస్ x1 ఇంటూ x1 ఇంటూ x2 కాస్ ఒమేగా t ఇంటూ సైన్ ఒమేగా t ప్లస్ టౌ. అండ్ థర్డ్ టర్మ్ x1 into x2 sin omega t into cos omega t plus tau, x2 into x2 square sin omega t into sin omega t plus tau. Now expectation లోపలికి అప్లై చేస్తే expectation of this function ఇదంతా కాన్స్టెంట్, expectation of this function ఇదంతా కాన్స్టెంట్, expectation of this function ఇదంతా కాన్స్టెంట్, expectation of this function ఇదంతా కాన్స్టెంట్. సో expectation of ఇదంతా పైన మనం చేసామమ్మా E of x1 square, యాక్చువల్ మనకి ఏంటంటే వేరియన్స్ సిగ్మా x1 స్క్వేర్ వాల్యూ ఇది is equal to sigma x2 square is equal to E of x2 square is equal to unit variance అన్న వాల్యూ 1. సో therefore E of x1 square వాల్యూ 1 అండి ప్లస్ దీని వాల్యూ 0 మీన్, సో 0 ప్లస్ E of x1 x2 ఇండిపెండెంట్ అన్నాం కాబట్టి దాని వాల్యూ 0 ప్లస్ ఏడ దీని వాల్యూ 1. అంటే ఇక్కడ సిగ్మా x2 స్క్వేర్ వస్తుందమ్మా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ E of x2 స్క్వేర్ వచ్చింది, దాని వాల్యూ ఎంత అంటే మనకి 1 అన్న.
సో దేర్ఫోర్ ఇది 1 ఇది 1. సో ఫైనల్ గా మొత్తం కంబైన్ చేస్తే కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి లాగా ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాస్ ఏ మైనస్ బి. సో omega t and omega t both are to be get cancelled. Cos of minus theta is equal to cos theta. So therefore cos omega tau వచ్చింది. అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టౌలో ఉంది కదా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టౌస్ లో ఉంది. రెండోది r/y2 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు r/y2 టౌ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో యాక్చువల్ మనకు y2 ఆఫ్ t ఇంటూ y2 ఆఫ్ t ప్లస్ టౌ ఫార్ములా. నౌ y2 ఆఫ్ t క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాం కదా, ఏమి ఇచ్చాం మనం? y2 ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ద ఫంక్షన్ x1 sin omega t ప్లస్ x2 cos omega t. ఈసారి y2 ఆఫ్ t ప్లస్ టౌ అన్నాము అంటే t ఉన్న దగ్గర t ప్లస్ టౌ రాయడం, అంటే x1 sin omega ఆఫ్ t ప్లస్ టౌ ప్లస్ x2 cos omega ఆఫ్ t ప్లస్ టౌ అన్నాను. ఇప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి. x1 into x1 square sin omega t plus tau, x1 into x2 sin omega t cos omega t plus tau, x2 into x1 x2 cos omega t sin omega t plus tau, తర్వాత x2 into x2 square cos omega t into cos omega t plus tau. ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ లోపలికి అప్లై చేస్తాం. సేమ్ ఇందా మనం డిస్కస్ చేసిందే, e ఆఫ్ x1 స్క్వేర్ వాల్యూ అండ్ e ఆఫ్ x2 స్క్వేర్ వాల్యూ, ఈ రెండింటి వాల్యూ మనకి ఎంత అంటే 1 అమ్మ. అలా మీన్ వాల్యూస్ రెండు 0 కాబట్టి ఈ ఆఫ్ x1 x2 వాల్యూ 0 మనకి యాక్చువల్గా. సో అంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1 ఇంటూ దిస్ కాన్స్టెంట్. ఈ ఆఫ్ x1 x2 అంటే 0, సో 0 అంటే ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0 ప్లస్ ఈ ఆఫ్ x1 x2 అంటే 0, సో ఇట్స్ వాల్యూ 0 ప్లస్ ఈ ఆఫ్ x2 స్క్వేర్ అంటే 1, సో 1 ఇంటూ దిస్ ఫంక్షన్. నౌ సైన్ ఏ సైన్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ కాస్ బి లా ఉందమ్మా. సో యాక్చువల్ మనకి సైన్ ఏ సైన్ కదా, కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి ఫార్మాట్ లో రివర్స్ చేసుకుంటే cos a minus b, so omega t and omega t cancel, finally cos of minus theta equal cos theta, that is cos omega tau. ఇది కూడా మీకు ఎందులో ఉంది? ఇన్ టర్మ్స్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో valid. అంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ వన్ క్రాస్ కోరిలేషన్ అనుకున్నాం. ఇందా మనం చేసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ r/y1 రెండోది r/y2 రెండు y1 ఉన్నాయి, రెండు y2 ఉన్నాయి కాబట్టి కోరిలేషన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఒక y1 y2 తీసుకుంటున్నాం. సో y1 t ఫంక్షన్ రాసాం, y2 టీలో టీ ఉండాల్సిన టీ ప్లస్ టౌ తీసుకొని రెండో ఫంక్షన్ రాసాం. సో ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసామమ్మా. ఎక్స్పెక్టేషన్ లోపలికి అప్లై చేసేంత ముందు వాటిలాగే ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ వాల్యూ మనకి ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. ఈ ఆఫ్ x1 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత? 1 కాబట్టి ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1 ప్లస్ ఈ ఆఫ్ x1 x2 0, ఈ ఆఫ్ x1 x2 0, ఈ ఆఫ్ x2 స్క్వేర్ వాల్యూ 1, ఇది వచ్చింది. సో సైన్ ఏ కాస్ ఏ ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి ఫార్మాట్ లో ఉంది, దట్ ఈస్ సైన్ ఏ ప్లస్ బి. సో దిస్ sin 2 omega t plus omega tau, sin 2 omega t plus omega tau. ఇప్పుడు మొత్తం మనం 5 ఫైండ్ అవుట్ చేసామండి. ఫస్ట్ వన్ ఏం కనుక్కున్నామంటే మీన్ ఆఫ్ e ఆఫ్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సెకండ్ వన్ e ఆఫ్ y2 ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో 0. థర్డ్ వన్ r/y1 y1 ఆఫ్ tau దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos omega tau. ఫోర్త్ వన్ r/y2 y2 of tau, this is equal to, it is also cos omega tau. And fifth one r/y1 y2 of tau, that is equal to sin 2 omega t plus omega tau. ఫస్ట్ వాడు మాట చెప్పాడు పైన ఇండివిజువల్లీ వైట్ సెన్స్ అన్నాం. ఇండివిజువల్లీ వైట్ సెన్స్ అంటే y1 అనేది వైట్ సెన్స్ అవ్వాలి అనుకోండి. ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి? ఈ రెండు మీన్ వాల్యూ 0 అండ్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ ఆటో కొరలేషన్ ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టౌ రెండు సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి y1 ఈజ్ వైట్ సెన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్. రెండోది సాటిస్ఫై చేయాలి కాబట్టి y2 మీన్ వాల్యూ 0 అండ్ y2 ఆ y2 ఆఫ్ టౌ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఈ రెండు కూడా సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి y2 ఈజ్ ఇండివిజువల్లీ వైట్ సెన్స్ స్టేషనరీ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు జాయింట్ వైట్ సెన్స్ అవ్వాలి అంటే కండిషన్ బోత్ ద మీన్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. రెండు మీన్లు చూడండి. సో మీన్ 1 కాన్స్టెంట్, y2 మీన్ 2 కాన్స్టెంట్, రెండు ఓకే. బట్ ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం క్రాస్ కోరిలేషన్ అంటాం. క్రాస్ కోరిలేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 2 omega t వచ్చింది అంటే క్రాస్ కోరిలేషన్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై ద కండిషన్. అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టౌ లేదు, టీ లో కూడా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మీన్ కాన్స్టెంట్ అయింది కానీ ఇక్కడ మన క్రాస్ కోరిలేషన్ అనేది మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టౌ రాలేదు. అంటే ఈ రెండు విడివిడి వైట్ సెన్సే, బట్ y1 y2 రెండు కంబైన్ గా మనకి జాయింట్ వైట్ సెన్స్ కాదు. ఇక్కడ క్రాస్ సింబల్ పెట్టాను అంటే కాదు అని, జాయింట్ వైట్ సెన్స్ కాదు. సో దట్ ఇస్ ది కండిషన్. సో y1 and y2 ఆర్ ఇండివిజువల్లీ వైట్ సెన్స్ బట్ కంబైన్లీ నాట్ వైట్ సెన్స్. దట్ ఈస్ జాయింట్లీ వైట్ సెన్స్ కాదు. మన క్వశ్చన్ లో కూడా మనల్ని అడిగితే యాక్చువల్ చూడండి ఒకసారి.
random process individually white cells but not jointly white cells. Individually white cells, but white come joint ga manaku white cells kaadandi. So that is the condition. Next problem. For a given random process x of t, the mean value x bar equal to 6 and the autocorrelation is rx of t is equal to 36 plus 25 e power minus t. Find the process x of t and the second bit variance of x of t. ఒకటేమో యావరేజ్ పవర్ కనుక్కోవాలి, రెండోదేమో వేరియన్స్ కనుక్కోవాలి. యాక్చువల్ మనం ఆటో కొరలేషన్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పాము, మీకు గుర్తుందో లేదో. ద ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1, ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ. దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే యావరేజ్ పవర్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ 0, దీన్ని మనం ఏమనాలంటే యావరేజ్ పవర్ అనాలి. యావరేజ్ పవర్ అనాలి. సో ద ఫార్ములా ఫర్ యావరేజ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ఎక్స్ ఆఫ్ 0. ఆల్రెడీ మనకు ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ తెలుసు కదా, ఇందులో టౌ దగ్గర 0 పెట్టేస్తే చాలు. సో టౌ దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 36 ప్లస్ 25 ఈ పవర్ మైనస్ 0. సో ఈ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1, దేర్ఫోర్ 36 ప్లస్ 25 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 61 వాట్స్ అమ్మ పవర్, కాబట్టి ఇది మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్స్ లో ఉంటుంది. అండ్ బి బిట్ ఏం కనుక్కున్నాం, వేరియన్స్. యాక్చువల్ మనకి వేరియన్స్ ఫార్ములా ఏంది, సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అమ్మ. ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ వస్తారు, ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం 61 వాట్, మైనస్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ బార్ అన్న ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రెండు ఒకటి మీన్ అంటాం దీన్ని మనం. సో దట్ ఈస్ 6. సో స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 6 స్క్వేర్, 6 స్క్వేర్ అంటే అంతా 36. దేర్ఫోర్ 61 మైనస్ 36 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 25 ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 11. The autocorrelation function of a stationary random process x of t is given by r x of tau is equal to 36 plus 16 plus 8 tau square. Find mean comma mean square and variance of the process. First one ఏం అనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ మనం మీన్ అంటే e of x, మీన్ స్క్వేర్ అంటే e of x స్క్వేర్, అండ్ వేరియన్స్ అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. అంటే పైన ఆ రెండు కనుక్కుంటే ఇది వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్ గా. ఈ మూడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నామండి. ఫస్ట్ వన్, సో మన యాక్చువల్ చెప్పిన ప్రాపర్టీస్ లో ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4 లో ఉంటుంది ఆటోకొలేషన్ ప్రాపర్టీలో, లిమిట్ t tends to tau tends to infinite rx of tau is equal to x bar square. Therefore x bar square is equal to limit tau tends to infinite rx of tau అంటే the function 36 plus 16 by 1 plus 8 tau square. Now substitute the value of tau tends to infinite. Tau tends to infinite substitute చేస్తే anything by infinite is equal to 0. Therefore 36 plus 0 that is equal to 36 is the answer. This is the value of mean square value, that is x square. So x square value is equal to 36. Therefore x bar is equal ఎంత అవుతున్నాం అప్పుడు మనకి 6 అని అయ్యేది. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ x bar is equal to 6 అని. x bar స్క్వేర్ is equal to 36 కాబట్టి రూట్ అప్లై చేస్తే x bar is equal ఎంత అవుతుందంటే 6 అవుతుంది. 6. నెక్స్ట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఇందాక మనం సాల్వ్ చేసాం బై యూజింగ్ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1, e of x square of t is equal to rx of 0, that is 36 plus 16 by 1 plus టౌ ఉన్న దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కాబట్టి 8 into 0. సో 16 by 1 plus 0 అంటే 1, 16 by 1 అంటే 16, 36 plus 16 అంటే 52. దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు ఏమేం కాకుండా మనం ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమో మీన్ వాల్యూ వచ్చిందమ్మా x బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. రెండోది మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ e of x స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత వచ్చింది అంటే మనకి 52 వచ్చింది. 52. ఇప్పుడు మనం వేరియన్స్ అడిగాం, sigma x square is equal to e of x square minus e of x whole square. E of x whole square is equal to e of x square అంటే 52 minus e of x అంటే 6 square. So 52 minus 36 is equal to the value is 16. The value is 16. So this is the value of variance. Mean value 6. ఇక్కడ రాంగ్ రాశారండి. x square 36. అప్పుడు x bar is equal to ఏమవుతుంది 6 అవుతుంది. 6. E of x square value sir 52 and finally sigma x square value sir 16.